دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلو مون لائٹ، عرش نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چھوڑ میری بہن کا ہاتھ، میں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، دانیال چلایا تھا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، عرش نے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے تم، دعا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ اپنا منہ بند رکھو تم، سمجھی؟ جان دے دوں گا میں تمہاری۔ عرش غصے سے دھاڑا تھا اور ارحم آنکھیں بند کیے گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ عرش کیسا سلوک کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر چلانے کی؟ حشمت جبار غصے سے دھاڑا تھا۔ آواز نیچے رکھ، تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آواز اونچی کر سکے، ذوحان نے غصے کی شدت سے کہا تھا۔ عرش دعا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسٹیج سے نیچے اترا تھا۔ تم لوگ ایسے نہیں جا سکتے، میں نہیں لے جانے دوں گا اپنی بہن کو تمہارے ساتھ، دانیال نے گارڈ سے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ اور کون روکے گا ہمیں؟ تم، مافیا لیڈی نے کہا تھا۔ لڑکے چھوڑ دے میری بیٹی کا ہاتھ ورنہ اچھا نہیں ہوگا، حشمت جبار نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ارحم بے بسی سے سب دیکھ رہا تھا، نہ وہ کچھ بول پا رہا تھا نہ دیکھ پا رہا تھا، اور روکتا بھی تو کس حق سے؟ وہ اسے نہیں روک سکتا تھا اور اب سے تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، دل میں ایک طوفان برپا تھا، لیکن چہرہ سن تھا، بے تاثر، جیسے کوئی پتھر ہو جس پر وقت کا کوئی اثر نہ ہو، لیکن آنکھیں وہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ سرخ ہوتی آنکھوں میں ایک ایسی نمی تھی جو چیخ چیخ کر اس کی بے بسی کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا، لیکن بے بس تھا۔ زبان جیسے بند ہو گئی تھی، لبوں پر ایک بھی لفظ نہ آیا۔ وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا اور اب دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ عرش نے دعا کا ہاتھ سختی سے پکڑا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ گارڈز روکو اسے، یہ سب یہاں سے بچ کر نہ جانے پائیں۔ دانیال غصے سے دھاڑا تھا اور دانیال کے مزید گارڈز ان کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ دانیال، ان سے کہہ کے ہٹ جائیں ورنہ تیری بہن جان سے جائے گی، عرش نے کہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا عرش سکندر، لیکن تیرے ساتھ تو ہرگز میں اپنی بہن کو نہیں جانے دوں گا، دانیال نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، دعا نے حیرانگی سے دانیال کو دیکھا تھا۔ دانیال کے آدمی ان سب کے ارد گرد تھے، اپنی بندوقوں کا رخ ان کی طرف کیے ہوئے۔ پینتھر نے گہرا سانس لیا تھا اور اپنے غصے کو ضبط کرتے اپنی دونوں گنز نکال دی تھی۔ ارمغان نے بھی اپنی گن کا رخ ان کی طرف کیا تھا۔ مار ڈالو ان سب کو، دانیال نے غصے سے چیختے ہوئے کہا تھا، اور ہر طرف اب گولیوں کا شور تھا، مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ دعا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ سب ادھر سے ادھر گولیوں سے بچ رہے تھے۔ ذوحان نے سامنے کھڑے گارڈ پر گولی چلائی تھی کہ پچھلے گارڈ نے پیچھے سے اس پر گولی چلائی تھی جو اس کے کندھے کے پیچھے جا لگی تھی۔ ذوحان، پینتھر چلایا تھا۔ ذوحان، عرش اور ارمغان موڑے تھے۔ تیری اتنی ہمت، عرش نے اس کے سینے پر گولی چلائی تھی، پھر ارمغان اور پینتھر نے۔ ذوحان نے اپنا بازو پکڑا تھا۔ گارڈز، پینتھر غصے سے دھاڑا تھا اور اس کے گارڈز اب دانیال کے گارڈز پر برس پڑے تھے، وہ خود بھی ان سے نمٹ رہے تھے۔ عرش ذوحان کے پاس بھاگتا ہوا گیا تھا۔ ذوحان، عرش نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کچھ نہیں ہوا عرش، ذوحان نے آنکھیں بند کیے کہا تھا۔ حشمت جبار اور باقی سب ان کے گارڈ سے چھوٹ چکے تھے۔ دانیال نے پیچھے سے عرش پر گولی چلائی تھی کہ ذوحان نے اسے کھینچ کر سائیڈ پر کیا تھا، اور دانیال پر گولی چلائی تھی اور وہ جھک چکا تھا۔ حشمت جبار نے دعا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تھا
कि अर्श ने दुआ का हाथ पकड़ा था। छोड़ दे इसे वरना अच्छा नहीं होगा, अर्श ने गुस्से से कहा था। क्या करेगा तू? छोड़ मेरी बेटी को, तेरी इतनी हिम्मत, हशमत जब्बार ने दांत पीसते हुए कहा था। अर्श ने दुआ की कनपट्टी पर गन रखी थी। या तो इसे मेरे साथ जाने दे या मैं इसे यहीं दफना कर जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मेरी बेटी को। हरगिज नहीं, छोड़ दे इसे वरना मैं जो कहता हूँ वो करके रहता हूँ, अर्श ने कहा था। हशमत जब्बार ने अर्श के हाथ से दुआ का हाथ छुड़वाना चाहा था और अर्श ने गन के ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया था। हशमत जब्बार ने दुआ का हाथ छोड़ा था और यहाँ अर्श ने हशमत जब्बार पर गोली चलाई थी। वो चीख कर रह गया था। बाबा, दुआ चिल्लाई थी। भाई जल्दी निकले यहाँ से, अर्श ने पैंथर से कहा था। तुम सब बाहर की तरफ बढ़ो, मैं आता हूँ। जी ज़ुहान चल, अर्श ने कहा था और खालिद शाहनवाज भी ज़ुहान पर गोली चलाता कि पैंथर ने उस पर गोली चलाई थी। हद में रहे तो अच्छा है। पैंथर अपने दुश्मन को कब्र में पहुंचाने में देर नहीं लगाता, लेकिन जिससे दुश्मनी गहरी हो तो उसे ना जीने के काबिल छोड़ता है और ना मरने के, पैंथर ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा था। तेरी इतनी हिम्मत, खालिद शाहनवाज की गन का रुख अभी भी ज़ुहान की तरफ था। खालिद शाहनवाज हद में रहे, पैंथर शदीद गुस्से से धाड़ा था और खालिद शाहनवाज ने फिर से ज़ुहान की तरफ गोली चलाई थी। अरमकान ने ज़ुहान को भागते हुए साइड पर किया था। ज़ुहान देख कर चल, उसका निशाना मुसलसल तुझ पर है, अरमकान ने कहा था। जी भाई, ये तूने अच्छा नहीं किया, पैंथर ने कहते ही उसके पाँव पर गोली चलाई थी। वो नीचे गिरा था। अब पैंथर की गन का रुख दानियाल की तरफ था और पैंथर ने उसकी टांग पर गोली चलाई थी। वो लड़खड़ाया था। अरहम और वलीद सब देख रहे थे। अरहम, ये सब क्या हो रहा है? इनकी आपस में क्या दुश्मनी है? वलीद ने पूछा था। मुझे नहीं पता वलीद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? अरहम ने बेबसी से कहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा, चल हॉल की पिछली साइड से निकलें, वलीद ने कहा था, लेकिन उसकी नज़र तो बस हॉल के दरवाजे से निकलती दुआ पर थी। अरहम जल्दी निकल, ये जगह सेफ नहीं है। वलीद अब की बार उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए लेकर निकल गया था। पैंथर ने अब की बार उसके दिल के करीब गोली चलाई थी। वो चीख कर दिल पर हाथ रखता गिरा था। दानियाल, हशमत जब्बार चिल्लाता हुआ उसके पास आया था। रेहान अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। पैंथर, हशमत जब्बार चीखा था। चलता हूँ, फिर मिलेंगे, वो कहता बाहर की तरफ बढ़ा था और रेहान वीडियो सेव करता दानियाल की तरफ बढ़ा था। वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे थे। भाई, ये ज़ुहान के कंधे पर बांधे, अर्श ने पैंथर की तरफ अपना मफलर फेंका था जो उसने कैच किया था। अर्श ने दुआ को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया था। पैंथर ने उसके कंधे पर सख्ती से मफलर बांधा था। ज़ुहान, तू ठीक है? भाई, ज़ुहान ने उसके सीने पर सर रखा था। गाड़ी तेज चलाओ, पैंथर ने गुस्से से कहा था और ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। भाई, थोड़ा बर्दाश्त कर ज़ुहान, हम पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल। भाई, आपको भी दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, पैंथर ने संजीदगी से कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा भाई पर गोली चलाने की भी? दुआ ने चीखते हुए कहा था। आवाज नीचे रखो, इतनी हिम्मत किसी की नहीं है कि मेरे सामने ऊंचा बोल सके। वॉल्फ हूँ मैं, द वॉल्फ, समझी तुम? हो क्या चीज तुम? हाँ, वो भी स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ मारता चिल्लाया था। निहायत घटिया इंसान हो तुम, वो गुस्से से बोली थी। मुझसे अच्छेपन की उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, जानवर हूँ और तुमसे जानवरों वाला ही रवैया रखूंगा। पता ही था मुझे, और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अच्छी बात है तुम्हें मुझसे ये उम्मीद है तो, क्योंकि मैं जो करूँगा ना
जनाब से तुम्हारे साथ तड़पेगा तुम्हारा बाप और भाई और मुझे सुकून मिलेगा। तुम घटिया हो, इंतहाई सेल्फिश और बेरहम इंसान हो तुम। ना 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 मूनलाइट, मुझे इंसान समझने की गलती मत करना, क्योंकि मैं जानवर हूँ और जानवर ही रहने दो, क्योंकि इंसान लालची, मौकापरस्त, धोखेबाज ऐसे होते हैं, जो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। दुआ दांत पीस कर रह गई थी। अरमगान और जायरा एक गाड़ी में बैठे हुए थे। अरमगान खामोशी से गाड़ी चला रहा था और जायरा बाहर देख रही थी। कुछ बोलोगे नहीं? जायरा ने बाहर देखते पूछा था और अरमगान ने कोई जवाब नहीं दिया था। नाराज हो? मुझे कोई हक नहीं, अरमगान ने कहा था। इसका मतलब नाराज हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मत बोलो, खुद ही ठीक हो जाओगे। रेहान उन सबको हॉस्पिटल लेकर गया था और खुद कॉरिडोर में बैठा था। वाकई में इन सब के दिलों में रहम नहीं है। सच में जो कह रहे थे कि जानवर हैं वो, उन्होंने जानवरों वाला ही सलूक किया उनके साथ। मतलब सब गार्ड्स को खत्म कर दिया, उन सब की बैंड बजा गए, हशमत जब्बार की बेटी को भी ले गए। मानना पड़ेगा तुम्हें पैंथर, तुम 2 कदम आगे रहते हो। कमाल की चीज हो तुम। अपने भाई पर गोली चलने का बदला भी सूद समेत लेकर गए हो, लेकिन ये भूल गए कि मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब तो मेरे पास सबके खिलाफ सबूत है। अब तो सबका बचना नामुमकिन, वो सोचते हुए हंस दिया था। पैंथर की गाड़ी सान फ्रांसिस्को के एक हॉस्पिटल के बाहर रुकी थी। वो और जोहान अंदर की तरफ बढ़े थे। बाकी सबकी गाड़ियां आगे निकल चुकी थी। डॉक्टर ने दोनों की गोलियां निकाल दी थी। वो दोनों वापस गाड़ी में बैठे थे। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? अर्श ने फ़ोन किया था। अभी हॉस्पिटल से निकले हैं। ओके, आ जाएं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जेट आ चुका है। आ रहे हैं। ओके। वो सब जेट के पास खड़े थे। सुबह होने वाली थी। गार्ड्स गाड़ियां ले गए थे। छोड़ो मेरा हाथ, दुआ ने अर्श से अपना हाथ छुड़ाया था। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा हाथ पकड़ने का, अर्श ने कहा था। तो मत पकड़ते ना, फिर क्यों पकड़ा? दुआ ने गुस्से से कहा था। ताकि तुम भाग ना जाओ। तुम जितना मर्जी मुझे पकड़ कर रख लो, लेकिन मैं अपने बाबा और भाई के पास जाकर रहूंगी। ये तो वक्त बताएगा दुआ हशमत, क्योंकि अब तुम वॉल्फ की कैद में मर भी जाओगी ना, फिर भी नहीं निकालूंगा अपनी कैद से, और जीते जी तो तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। मैं भी दुआ हशमत हूँ, तुम्हारी कैद ना तोड़ी ना तो मेरा नाम भी दुआ हशमत नहीं। देखेंगे ये तो मूनलाइट। अगर तुमने मेरी कैद तोड़ दी तो तुम्हारे पूरे खानदान को एक साथ खत्म करूंगा। आखिर में तुम्हें। वो उसको देख कर रह गई थी। कुछ देर बाद पैंथर की गाड़ी रुकी थी। जोहान, तू ठीक है? अर्श ने पूछा था। आई एम फाइन। भाई आप? अर्श और अरमगान ने जावियार से पूछा था। मैं ठीक हूँ। एक तो तुम लोग इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हो? जावियार ने कहा था। मैं परेशान नहीं हो रहा था भाई, मैं सिर्फ पूछ रहा था। मुझे पता है ड्रैगन ठीक ही होगा, अर्श ने कहा था, जिस पर जावियार ने दांत पीसे थे। वो सब जेट में बैठे थे। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? दुआ ने पूछा था। अपनी कैद में मूनलाइट। मेरा भाई मुझे बचा लेगा, देखना तुम, दुआ ने कहा था। वही भाई जो कह रहा था, वहीं मर जाओ तुम, लेकिन तुम्हें मेरे साथ नहीं जाने देगा, अर्श ने तंजिया हंसी के साथ कहा था। हाँ तो वो वैसे ही कह दिया था भाई ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए, अर्श ने कानों को हाथ लगाते कहा था। भाई, अर्श ने पैंथर को बुलाया था, जो अपने फोन में मसरूफ था। भाई, मेरे साले की भी खातिरदारी करके आए ना आप? अर्श ने पूछा था।
पैंथर ने मसरूफ अंदाज में कहा था। भाई, गोली उसके जिस्म के किस हिस्से पर चलाई आपने? अर्श ने मुस्कुराते हुए पूछा था। दिल पर। अरे, यही जगह बहुत पसंद है आपको। लव यू भाई, अर्श ने हंसते हुए कहा था और दुआ की तरफ देखा था जिसने अपने दिल पर हाथ रखा था। अर्श ने इसकी तरफ देखते आंख विंग की थी। पहले मैं तोड़ता हूँ, फिर मड़ोड़ता हूँ, फिर तोड़ता हूँ। उफ, कड़क कड़क क्या आवाज आती है, अर्श ने कहा था और दुआ ने उसे देखा था। कितने बेरहम हो तुम लोग। मूनलाइट, तुमने शायद सुना नहीं वो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या बचपन में स्टोरीज कभी नहीं पढ़ी? तब ही नालायक हो। जस्ट शट अप अर्श, दुआ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था और अर्श का कहका बेसाख्ता था। ओह, एक और बात, तुम्हारा वो मजनू तो बच ही गया मेरे हाथों। उप्स, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसे भी जरूर पकड़ूंगा। और मैंने तुम्हारा मुंह ना तोड़ा ना तो कहना अर्श सिकंदर। कितनी दफा बताया है मूनलाइट, मेरा पूरा नाम लिया करो। मुझे मेरा पूरा नाम बहुत पसंद है, सैयद अर्श सिकंदर। जहन्नुम में जाओ। नहीं नहीं मूनलाइट, तुम भी साथ आना। तुम्हें तुम्हारी जगह जहन्नुम में छोड़कर मैं जन्नत में जाऊंगा ना। फिर रास्ते में तुम्हें किसी ने लिफ्ट ना दी तो? वो कहते ही हंस दिया था। समझते क्या हो तुम खुद को? सैयद अर्श सिकंदर द वॉल्फ। और भी बहुत कुछ बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। और हाँ, हम आसमान पर हैं, भागने का मत सोचना। वो उठकर जोहान के साथ जा बैठा था। वलीद क्यों लेकर आया मुझे? वलीद उसको घर ले आया था। क्या मतलब? और पता नहीं कैसे लोग हैं वो, कितनों से दुश्मनी पाल रखी है उन्होंने। देखा नहीं तुमने कैसे वो आए थे? बस करो वलीद, बस करो। अरहम अपना सर हाथों में गिराए नीचे बैठ चुका था। अरहम, वलीद ने उसे पकड़ा था। वो चली गई वलीद, वो चली गई। वो ले गया उससे मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। कितना कमज़ोर हूँ ना मैं। वो अपना सर हाथों में गिराए हुए था, आंखों में नमी थी, आंखों के गोशे सुर्ख थे। उसने अपने आंसू जब्त किए हुए थे। नहीं अरहम, ऐसा कुछ नहीं है, तू कमज़ोर नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत। मैं अपनी मोहब्बत तक की हिफाजत ना कर सका वलीद, ना कर सका मैं। वो कैसे उसके साथ सलूक कर रहा था मेरे सामने और मैं बोल तक ना सका। मेरा क्या हक बोलने का? उसकी आवाज़ भराई हुई थी। सब्र रख अरहम, वलीद ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। नहीं है मुझ में अब सब्र। उसका निकाह किसी और से मेरी आंखों के सामने ज़बरदस्ती हो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर सका वलीद, कुछ भी नहीं। वलीद ने उसे उठाया था और उसे उसके रूम में छोड़ा था। तुम आराम करो अरहम, हम सुबह बात करेंगे। सुबह हो चुकी थी। नूर ने नाश्ता बनाया था और उसने और दनीन ने साथ नाश्ता किया था। अब वो दोनों टीवी लगाए लाउंज में बैठी थी। वो दोनों कार्टून देखे हंस रही थी। पैंथर का जेट लैंड हो चुका था न्यूयॉर्क में। वो सब दिन के वक्त घर पहुंचे थे। जोहान ने गाड़ी से उतरते अंगड़ाई ली थी और दर्द की एक लहर उसके कंधे में दौड़ गई थी। क्या हुआ, तू ठीक है? रमजान ने पूछा था। जी भाई, आई एम फाइन। वो सब अभी घर के अंदर दाखिल होते कि पैंथर रुका था। उसके पीछे बाकी सब भी रुके थे। क्या हुआ भाई? अर्श ने पूछा था। अर्श, अपनी बीवी को सीधा अपने रूम में लेकर जाना। खबरदार जो नूर को कुछ भी पता चला तो, पैंथर ने कहा था। वाह वाह, देखे तो पैंथर अपनी बीवी से डर रहा है, अर्श ने हंसते हुए कहा था और पैंथर ने उसे घूरा था। मेरा मतलब पता तो लग ही जाएगा उन्हें, अर्श ने कहा था।
कल तक इसे रूम में रखो, फिर इवेंट रख कर मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अरे वाह, क्या कहने भाई आपके। आप कहें तो इसे अपने वॉल्फ के पिंजरे में डाल दूं। अर्श ने आंख विंक करते कहा था और पैंथर उसे देखते अंदर की तरफ बढ़ गया था। वो सब घर के अंदर दाखिल हुए थे और वो लाउंज के पास से गुजर रहे थे कि उन्हें नूर और दनीन के हंसने की आवाज़ सुनाई दी थी। जोहान और पैंथर वहीं ठहर चुके थे। क्या हो रहा है? जोहान ने पैंथर से पूछा था। पता नहीं। दनीन और नूर अपनी ही बातों में मसरूफ थी और पैंथर बाजू फोल्ड किए अपनी लिटिल एंजल को देख रहा था, जिसने उसे एक फ़ोन करके ये तक नहीं पूछा था कि वो कब आएगा। पैंथर ने अपना गला साफ किया था, लेकिन वो दोनों तो अपनी बातों में इतनी मसरूफ थीं कि उन्हें और किसी चीज़ का होश नहीं था। दनीन, जोहान ने आवाज़ दी थी और दनीन एकदम से रुकी थी, क्योंकि जोहान उसके ख्वाबों में तो आवाज़ देने से रहा। नूर, तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? दनीन ने पूछा था। हाँ, दी ना हमें। किस चीज़ की? दनीन ने पूछा था। टॉम एंड जेरी की, नूर ने कहा था और दनीन उसे देख कर रह गई थी। वाओ लिटिल एंजल, मतलब शोहर की कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। पैंथर तालियां बजाते लाउंज में दाखिल हुआ था और उसके पीछे जोहान। वो दोनों झट से उठ खड़ी हुई थी। नूर, दनीन ने कहा था, अब आप नूर नूर ना करें, अब आप अल्लाह अल्लाह करें। नूर ने शरारत से कहा था। पैंथर उसे घूरते हुए उसके पास आया था। ज़ावियार, आप कब आए? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। जब तुम अपनी बातों में मसरूफ थी। नूर ने नजरें चुराते इधर उधर देखा था। दनीन, जोहान ने उसे देखा था। जी, अब यहीं खड़े रहने का इरादा है या चलोगी? वो चुपचाप उसके पीछे चलती थी। मुझे लगा मेरी लिटिल एंजल मुझे मिस कर रही होगी। ज़ावियार आंखें छोटी किए उसे घूर रहा था। तो हम मिस कर रहे थे ना? अच्छा, लग तो बिल्कुल नहीं रहा था लिटिल एंजल। तो क्या हम बैठ कर रोते और फिर आप गुस्सा करते और हम उदास हो रहे थे तो हम दनीन के साथ बातें करने लगे? ज़ावियार ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा था। तुम बेशक बातें करो लिटिल एंजल, लेकिन अपने शोहर को भी तो याद रखो। अच्छा, आप रूम में जाएं, हम खाना लेकर आते हैं आपके लिए। आपने कुछ खाया? नहीं। अच्छा, आप फ्रेश हो, हम लेकर आते हैं। ज़ावियार अपने रूम में चला गया था। जोहान ने कोट उतारते सोफे पर फेंका था और अभी वो वॉशरूम की तरफ बढ़ता कि दनीन भागते हुए उसके पास आई थी। जोहान, क्या हुआ है तुम्हें? खून ये कैसे आया तुम्हें? वो रोते हुए उसका कंधा देखते पूछ रही थी। तुम्हारे बाप ने गोली चलाई मुझ पर, वो गुस्से से कहता वॉशरूम की तरफ चल दिया था। वो रोते हुए बेड पर बैठ गई थी। पापा, कैसे आप? क्यों करते हैं आप? कहा था मैंने, कुछ मत कीजिएगा जोहान को। मोहब्बत करती हूँ मैं जोहान से, नहीं देख सकती उसे तकलीफ में, लेकिन शायद आप तो अपनी भी बेटी की जान लेना चाहते हैं। वो रोते हुए खुद से कह रही थी। अर्श ने दुआ को लाकर कमरे में झटके से छोड़ा था। जंगली इंसान, वो उसे गुस्से से घूर कर रह गई थी। तुम खुद होगी जंगली मतलबी फरेबी धोखेबाज। वो गुस्से से दांत पीसते उसे सब कुछ कह गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे शादी करने की, जब मैंने कहा था कि मत आना फिर क्यों आए? वो गुस्से से पूछ रही थी। क्या करूं मूनलाइट, अगर ना आता तो मेरा बदला कैसे पूरा होता? क्या मतलब, कैसा बदला? छोड़ो मूनलाइट, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे जवाब चाहिए। बताओ मुझे, शादी करनी ही थी तो किसी और से कर लेते, और मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुमने जो मेरे पापा भाई के साथ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए तुमसे शादी की और तुम
उस बकरे से शादी कर रही थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की, वो उससे पूछ रहा था। हाँ, दुआ ने कहा था और वो कहकर लगाकर हंस दिया था। वो हंसे जा रहा था और वो हैरानगी से उसे देख रही थी कि वो हंस क्यों रहा है। मोहब्बत और तुमसे, उसने तंजिया हंसी के साथ कहा था। क्या मतलब? दुआ ने पूछा था। अब इतने बुरे दिन नहीं आए सैयद अर्श सिकंदर के कि तुम जैसी लड़की से मोहब्बत करे और तुम्हें लगा मैं मतलब तावुल्फ तुमसे मोहब्बत करेगा। इतना गिरा हुआ लेवल नहीं है मेरा। और दुआ के दिल की धड़कन तेज हुई थी। तो उसने पूछा था। बदला मूनलाइट, इससे कहते हैं बदला। दुश्मन के साथ दुश्मनी गहरी करनी थी तो बदला ले रहा हूँ, और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इसका मतलब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? दुआ का दिल जैसे रुका था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा जो भी कि मेरा इतना घटिया टेस्ट नहीं है दुआ हशमत। तो कैसे बदले के लिए की? अपने बाप से पूछना मूनलाइट। वो वॉशरूम की तरफ अभी बढ़ता कि फिर से रुका था। और हाँ, याद है मूनलाइट, एक बार मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया था आधी रात को। हाँ, बचाया था। दुआ को याद था उसने उस रात उसकी इज्जत लूटने से बचाई थी। और अर्श फिर से हंस दिया था। तो सुनो मूनलाइट, भेजने वाला भी मैं और बचाने वाला भी मैं। वो हंसते हुए उसको झटका दे गया था और दुआ का दिल जैसे रुका था। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे लगा शायद वो गलत सुन रही है। हाँ मूनलाइट, वो गुंडे मैंने ही भेजे थे और फिर मैंने हीरो की तरह तुम्हारी लाइफ में एंट्री दी और तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई तो मैं हीरो हो गया। वो हंस रहा था और दुआ के पैरों के नीचे से जैसे किसी ने जमीन खींच ली थी। वो लड़खड़ा गई थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था। और जावियार ने तब उसे बेल्ट से इसीलिए मारा था कि उसने ऐसी हरकत करने की जुर्रत भी कैसे की, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई थी। जावियार ने तब अर्श को बेरहमी से मारा था कि औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है और अर्श को कोई हक नहीं था ये सब करने का। बेशक उन्हें बदला लेना था, लेकिन इस सब में दुआ का कोई हाथ नहीं था। अर्श ने जो किया था वो गलत था और जावियार ने उसे सख्ती से वार्न किया था कि वो कुछ नहीं करेगा इसके बाद, वरना जावियार उसे किसी सूरत माफ नहीं करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ दुआ हशमत, औकात में रहो। मेरे सामने तुम्हारी दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। अर्श ने गुस्से से कहा था और दुआ ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा था। अर्श सिकंदर, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने कि तुम एक घटिया शख्स हो। तुमने मेरी इज्जत को दांव पर लगाना चाहा। तुम्हें किसने हक दिया ये सब करने का? वो गुस्से से फट पड़ी थी। उसका गिरबान दबोचे वो उससे पूछ रही थी और अर्श ने उससे अपना गिरबान छुड़वाते गुस्से से उसे दीवार के साथ पिन किया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की दुआ हशमत? वो एक हाथ से उसकी दोनों बाजू दीवार से लगाए और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबोचे हुए था। कैसे की तुमने ये हिम्मत? हाँ, अर्श का बस नहीं चल रहा था उसे जिंदा जमीन में दफन करते। हो क्या चीज तुम? एक मामूली लड़की हो तुम, समझी तुम? सैयद अर्श सिकंदर पर हाथ उठाने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। वो उसके चेहरे पर गुस्से से गुर्राया था। छोड़ो मुझे। वो गुस्से से उससे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। अपनी हद में रहो, समझी तुम? और अगर मैंने उन गुंडों को भेजा था ना तो बचाया भी मैंने ही था। और अगर तुम्हारी इज्जत के साथ ही खेलना होता ना तो बचाता ही ना और ना वहाँ आता, क्योंकि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो मरो या जो कुछ मर्जी हो तुम्हारे साथ। लेकिन मैं तुम्हारे बाप जैसा नहीं हूं ना। मैं सैयद शामिर सिकंदर का बेटा हूँ, इसलिए मेरे अंदर इंसानियत है। इस
اس لیے تمہیں بچایا اور میں وقت سے پہلے پہنچا تھا مون لائٹ تمہارے پاس، صرف تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجے تھے، لیکن انہوں نے کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر دی تھی، اس لیے میں نے انہیں وہاں پہنچایا تھا جہاں سے وہ واپس بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس سب کی سزا میرے بھائی نے مجھے دے دی تھی۔ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا مجھے اپنی غلطی کا اندازہ، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں بخش دیا تو عظمت، میں تم سے ہر اس چیز کا بدلہ لوں گا جو مجھے لینا چاہیے تم سے۔ تمہارے باپ کی گناہوں کی سزا اب تمہیں بھی ملے گی تو عظمت، چاہے تمہارا قصور ہو یا نہ ہو۔ عرش نے سختی سے اس کے جبڑے کو دبوچا ہوا تھا اور جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ تم جو مرضی کہو اب عرش سکندر، مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ تم ایک گرے ہوئے شخص ہو جس نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دعا حشمت، میں نے تمہیں بچایا، تمہیں اگر یاد ہو تو بھیجا بھی تو تم نہیں تھا نا، دعا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بھیجا تھا میں نے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا ویسا کچھ کریں گے، میں نے صرف انہیں ڈرانے کے لیے بھیجا تھا، اور اگر وہ میرے ساتھ کچھ کر جاتے تو، اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ عرش کو اب احساس ہوا تھا کہ اس نے جو کیا تھا وہ غلط تھا۔ اتنی ہمت کسی کی نہیں ہے کہ تم پر نظر بھی اٹھا سکے، وہ غصے سے بولا تھا۔ انہوں نے میرا دوپٹہ، وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ آئی ایم سوری، اور عرش سکندر نے اس کے پاس جاتے اس سے سوری کہہ دیا تھا۔ جو کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا، اس نے سوری کہہ دیا تھا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا تھا اسے روتا دیکھ کہ اس نے کہہ دیا تھا۔ یہ زاویار کی تربیت تھی جو اس نے اسے دی تھی کہ غلطی کرو گے تو معافی ہر صورت مانگنی ہوگی، جب تک سامنے والا معاف نہ کر دے۔ اگر وہ غلطی کرتا تو زاویار اسے مارتا، اور زاویار نے تو اسے اس غلطی کی سزا دے دی تھی، لیکن اس نے عرش سے کہا تھا کہ اسے معافی مانگنی ہوگی اپنی غلطی کی، لیکن اس نے تب صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے دشمن کی بیٹی سے ہرگز معافی نہیں مانگے گا۔ کیا سوری؟ ہاں کس لیے؟ میری عزت کی دھجیاں بس کرو، اس کی بات کاٹتے غصے سے دھاڑا تھا۔ کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ، سمجھی تم؟ محفوظ ہے تمہاری عزت، آنچ تک نہیں آئی تم پر، ایسا کچھ نہیں ہوا جو تم رو رہی ہو۔ بند کرو اپنا یہ رونا، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے خاندان سے، تمہارے وجود سے، اس لیے میری عزت، بس عزت عزت عزت۔ کیا ہوا ہے تمہاری عزت کو؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے اگر انہیں بھیجا تھا نا تو میری گاڑی تمہاری گاڑی کے پیچھے پیچھے تھی، اگر میں نہ بچاتا نا تمہیں، پھر تمہارا کہنا بنتا تھا کہ میں ایک گھٹیا شخص ہوں۔ ٹھیک ہے، ہوں میں گھٹیا، اور کچھ؟ اگر میں اس وقت نہ آتا تو کیا ہوتا مون لائٹ؟ ہاں بتاؤ ذرا مجھے۔ اگر میں نے کھیلنا ہی ہوتا نا تمہاری عزت سے تو آج یوں ایسے میرے سامنے نہ ہوتی تم، نہ آج میں ہوتا، کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ کبھی ہوگا، کیونکہ میں کسی کی بہن بیٹی کو آگ میں نہیں جلاتا تمہارے باپ کی طرح۔ میرے بھائی نے مجھے بہت اچھی تربیت دی ہے، انہوں نے مجھے پالا، میری غلطی پر مجھے مارتے ہیں، پھر مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تھا میں غلط، تم سے بھی مانگ لی میں نے معافی، لیکن عرش سکندر کا یہ لیول نہیں ہے۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے برداشت کیا، اور یہ پہلی اور آخری بار تھا، اس کے بعد مجھ سے رحم کی کوئی امید مت رکھنا، کیونکہ جو میں نظر آتا ہوں میں ویسا ہوں نہیں، اور جو میں ہوں وہ نظر نہیں آتا۔ آج سے میرے بدلے کی شروعات ہوتی ہے، دیکھتے ہیں تم زندہ بچ پاتی ہو یا نہیں۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے کہتا واش روم میں گیا تھا اور زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ دعا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، کیسا انسان تھا وہ، ابھی اس سے سوری کہا اور اب اسے اور بدلہ لینا تھا اس سے، لیکن کس بات کا بدلہ آخر؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیوں کیا تھا یہ، ایسا کیا تھا
جو اسے نہیں پتا تھا آخر کیوں کر رہا تھا وہ یہ سب۔ وہ روتے ہوئے زمین سے اٹھی تھی اور بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ نور روم میں کھانا لے کر آئی تھی۔ زاویار فریش ہو کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے ٹیبل پر کھانا رکھا تھا۔ زاویار: جی بولو لٹل اینجل، آپ کا کام ہوا؟ جی ہو گیا۔ تو باقی سب کا بھی کام تھا؟ سبھی چلے گئے تھے؟ سب کا تھا لٹل اینجل۔ وہ اس کے بازو سے لپٹی تھی۔ زاویار: یہ ایسے کیوں لگ رہا کہ آپ کے بازو پر کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے لٹل اینجل۔ اچھا ٹھیک ہے۔ نور واش روم کی طرف پڑی تھی۔ لٹل اینجل کہاں جا رہی ہو؟ آپ کے کپڑے دیکھنے۔ کیوں دیکھنے لٹل اینجل؟ گندے ہیں، چھوڑو تم۔ ارے لیکن دیکھیں گے نا ہم۔ وائٹ شرٹ جو ہوتی ہے نا گندی ہو تو اس پر سے داغ نہیں جاتے، اس لیے ہم دھو دیتے ہیں۔ بالکل نہیں لٹل اینجل، تم میرے کپڑوں کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گی۔ وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا کہ اگر نور نے اس کی شرٹ پر خون دیکھ لیا تو کیوں نہیں لگائیں گے۔ آپ کھانا کھائیں، جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ نور: میں نے کہا نا نہیں، اس نے سختی سے کہا تھا۔ لیکن زاویار ایسا کیا ہے جو ہم کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگائیں؟ نور تم تھک جاؤ گی نا، چھوڑو۔ نہیں، ہم صبح سے بیٹھے ہیں، ہم نہیں تھکتے۔ نور جب میں نے کہہ دیا نہیں تو تمہیں ایک بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اس بار اس نے غصے سے کہا تھا اور نور کانپی تھی اس کے غصے سے۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی۔ آپ ہم پر غصہ کر رہے ہیں؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے مدھم آواز میں بولی تھی۔ بالکل نہیں نور، ادھر آؤ۔ نہیں، آپ ہم پر غصہ کرتے ہیں، ہم نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی اور زاویار کو خود پر غصہ آ رہا تھا جو اسے ڈانٹ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ ڈرتی ہے اس کے غصے سے، پھر بھی وہ کر گیا تھا۔ لٹل اینجل میں کہہ رہا تھا کہ جراثیم ہوتے ہیں نا کپڑوں کے ساتھ، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں جراثیم چھوئیں بھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بڑھا تھا۔ آپ ایسے ہی ہمیں ڈانٹتے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے اینجل، آئندہ نہیں کروں گا، ہم بات نہیں کریں گے آپ سے۔ اچھا تو کل اتنا اچھا سرپرائز ہے جو ہمیں عرش کو دینا ہے، تو پھر بھی ناراض رہو گی مجھ سے؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ اچھا چپ کرو، آؤ بیٹھیں، ہم ناراض ہیں آپ سے، لیکن تمہیں یہ حق میں نے نہیں دیا تھا نا لٹل اینجل۔ اور نور اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تم بار بار مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو، لیکن آپ غصہ کرتے ہیں نا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جراثیم لگ جائیں گے، اور تم سنتی جو نہیں ہو میری بات۔ آپ کا کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے، ہم گرم کر کے لاتے ہیں۔ زاویار نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ اس نے نور کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ لٹل اینجل، زاویار نے کہا تھا، اور وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد حصار بنا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ناراض ہو مجھ سے لٹل اینجل؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہم کھانا گرم کر کے لاتے ہیں آپ کا، بیٹھی رہو میرے پاس۔ پھر بیٹھتے ہیں نا، 2 منٹ لگیں گے۔ اچھا جاؤ اور جلدی آنا۔ دنین نے روتے ہوئے زوہان کا فون ڈھونڈا تھا اور نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو، کون؟ خالد شاہ نواز نے کہا تھا۔ میں ہوں بابا، دنین، آپ کی بیٹی۔ دنین، میری بیٹی، کیسی ہو تم؟ زوہان ابھی واش روم سے نکلتا کہ اسے فون پر کسی سے بات کرتا دیکھ کر وہیں رک گیا تھا۔ یہ آپ پوچھ رہے ہیں بابا کہ کیسی ہوں میں؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دنین، باپ ہوں بیٹا تمہارا، بتاؤ تم ٹھیک تو ہو؟ اس لڑکے نے تو کچھ نہیں کہا تمہیں؟ وہ تلخی سے ہنسی تھی۔ وہ لڑکا کچھ نہیں کہتا مجھے بابا، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے آنچ بھی آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پھر کیوں تکلیف دی آپ نے اسے؟ وہ ہاتھ میں چہرہ چھپائے رو دی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا دنین، کچھ نہیں کیا آپ نے۔ ہاں تو کس نے چلائی اس پر گولی، بتائیں؟ دنین، اس کے بھائی نے، اور اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ بابا، میں نے کہا تھا آپ سے کہ میرے شوہر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسے تکلیف ہو تو مجھے بھی ہوتی ہے۔
مجھے بھی درد ہوتا ہے، میں محبت کرتی ہوں اس سے بہت، جان مانگے گا نا تو وہ بھی خوشی خوشی دے دوں گی، اور اگر دوبارہ آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ پچھلی بار صرف کوشش کی تھی، اس بار میں آپ کو مر کر دکھاؤں گی، سچ کہہ رہی ہوں میں۔ پاگل ہو گئی ہو تم اس کی محبت میں، مار دے گا وہ تمہیں۔ اور دنین نے روتے ہوئے فون کاٹ دیا تھا۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں چھپائے شدت سے رو رہی تھی۔ ذوحان نے کچھ پل ٹھہر کر اسے دیکھا تھا اور پھر باہر نکلتے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بال سیٹ کرنے لگا تھا۔ دنین نے اپنا سر اوپر اٹھاتے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور چہرہ پھیر گئی تھی۔ وہ بال سیٹ کرتے اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ ذوحان نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے پتا تھا وہ اب اس پر غصہ کرے گا کہ کیوں اٹھایا اس نے ذوحان کا فون اس کی اجازت کے بغیر۔ بابا سے، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے دنین؟ کیوں بات کر رہی تھی اس شخص سے؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ بابا ہیں میرے۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ میں نہیں روتی۔ ذوحان نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ میری طرف دیکھو دنین، اس نے غصے سے کہا تھا، اور دنین نے جھٹ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ سچ سننا ہے مجھے، سچ بتاؤ۔ کون سا سچ؟ جو تمہارے دل میں ہے، جو سچ ہے، جو تم چھپاتی ہو مجھ سے، وہی سچ۔ میں کچھ نہیں چھپاتی۔ وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ ذوحان نے پھر سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں تمہیں دنین، تمہیں آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ جو تکلیف میں دوں گا تم وہی برداشت کرو گی، اور اگر تم نے خود کو ذرا سی بھی تکلیف دینے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا بچ نہیں پاؤ گی مجھ سے۔ وہ غصے سے سوار کرتا اٹھا تھا۔ تمہارا، وہ مدھم آواز میں بولتے بولتے رک گئی تھی اور ذوحان باہر جاتے جاتے رکا تھا۔ وہ واپس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بولو، دنین نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ دنین نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ جو کہنے والی تھی جلدی کہو۔ میں کچھ نہیں۔ دنین یہ ڈرامے بازی مت کی کرو میرے سامنے، سیدھا سیدھا بتاؤ کیا کہنے والی تھی۔ اس نے جھکتے اپنا چہرہ دنین کے چہرے کے سامنے کیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، اور ذوحان کو اس پر غصہ آیا تھا۔ اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے سختی سے پکڑتے اوپر کیا تھا۔ اب بتاؤ پرنسس، میں سننا چاہتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا؟ وہ بولو، کہہ دو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ میں تم سے مزید نفرت کروں گا، اور کچھ نہیں۔ چلو بولو، شاباش۔ اور دنین کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ بند کرو رونا اور بتاؤ۔ ذوحان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھایا تھا۔ اب بتاؤ تمہارے۔ ذوحان نے آئی برو چکایا تھا۔ کندھے میں درد تو نہیں ہے؟ نظریں جھکائی پر مشکل پوچھ پائی تھی۔ اوہ، تو یہ بات تھی، تو پہلے بتاتی نا پرنسس۔ ذوحان نے اسے نیچے اتارتے اپنی شرٹ جھٹکے سے اتار کر بیڈ پر پھینکی تھی، اور دنین نے اپنا چہرہ موڑا تھا۔ ذوحان نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی طرف کیا تھا۔ آنکھیں کھولو اور خود دیکھ لو۔ دنین نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ ذوحان نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بہت فکر ہوتی ہے نا تمہیں میری؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اور دنین نے آنکھیں کھولے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ فکر ہوتی ہے میری؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ دیکھو کیسا زخم دیا ہے تمہارے باپ نے مجھے۔ ذوحان نے اس کا ہاتھ اپنے زخم پر رکھا تھا، اور دنین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ذوحان نے اپنا چہرہ گھمایا تھا۔ اب دیکھو پرنسس۔ دنین نے اس کے زخم پر اپنا ہاتھ بہت آہستہ سے رکھا تھا۔ وہ اپنے لب اس کے زخم کے پاس لے جاتے رکی تھی کہ وہ اس پر غصہ نہ کر جائے۔ ذوحان نے اپنا چہرہ واپس اس کی طرف کیا تھا۔
आई एम सॉरी, रोते हुए बोली थी। किस लिए प्रिंसेस? बाबा ने तुम्हें दर्द दिया। वो हिचकियों से रो रही थी। तो तुम क्यों बोल रही हो कि उनकी सजा तो मुझे ही उनके गुनाहों की मिलनी है ना, मुझे ही मरना है ना। आखिरी जुमला वो इतनी आहिस्ता से बोली थी कि वो खुद बमुश्किल सुन पाती, लेकिन वो जुहान सिकंदर था, उसने सुन लिया था। जुहान ने शदीद गुस्से से उसे करीब किया था। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत नहीं, लेकिन एक बात बता दूँ तुम्हें साफ साफ और आखिरी बार, अगर तुमने खुद को जख्म देने की कोशिश की तो मेरा गुस्सा देखोगी तुम। मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा ना कि तुम खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचना तक भूल जाओगी, और याद रखोगी तो सिर्फ मुझे। दनीन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने नजर उठाते उसे देखा था। वो उससे कह रहा था कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब उसे तकलीफ देने का हक भी सिर्फ जुहान सिकंदर के पास है। और अपनी बिल्ली आंखों से मुझे कम घूरा करो, इंसान हूँ, मुझे भी नजर लगती है। उसने कहते ही अपनी शर्ट उठाते पहनी थी और दनीन मुसलसल उसे देख रही थी। वो दरवाजे से बाहर निकलता कि दनीन फिर से बोली थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं तुम्हें नज़र लगाने के बारे में। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो नहीं देखूंगी आइंदा, रोते हुए बोली थी। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी बिल्ली आंखों से देखो। वो कहते ही दरवाज़ा बंद करता बाहर चला गया था और दनीन ने लम्हे भर को दरवाजे को देखा था। उससे शौक लगा था। आज उसने गुस्सा नहीं किया था दनीन पर, बल्कि नरमी से बात की थी। और अब वो जो कह गया था उसकी समझ से बाहर था उसका ये रवैया। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।